Hi students, good morning. In the last class we discussed about the American Revolution and French Revolution. And today, now we are learning about the Latin American Revolution and Russian Revolution. Latin American Revolution and Russian Revolution. Latin America. Latin America means the South America and Central America and the West Indies Islands. Latin America includes South America, Central America and West Indies Islands. World is divided into several continents. North America, South America, Australia, Europe, Asia. Like India, Europeans, especially Spain and Portugal, colonized the Latin American areas and exploited the colonies and propagated their language, religion and culture. They organized their own education system. Schools were established. Latin American Revolution led by Francisco Miranda, Simon Bolivar, Jose de San Martin, etc. And our next topic is Russian Revolution. Russian Revolution. It is a turning point in the history of world. Russian Revolution is a turning point in the history of world. Let me examine the circumstances of Russian Revolution. Farmers and factory workers in Russia led a tragic life under the autocracy of the Tsarist emperors who ruled Russia. The low agricultural production affected the farmers' income. Moreover, the landless farmers had to pay huge taxes. Russia was rich in natural resources, but their industrial production was very poor. It was the foreigners who controlled majority of the industries in Russia. Russia was rich in natural resources, but their industrial productions controlled by the foreigners. It was the foreigners who controlled majority of the industries in Russia. And then, what are the other factors? The influence of writers. Influence of writers like Maxim Gorky, Tolstoy, Anton Chekhov, etc. Maxim Gorky, Tolstoy, Anton Chekhov, etc. The influence of the writers. Another motivation was the despotic rule of Tsar. Tsar means the ruler of Russia. Russian rulers are known as Tsar. The Tsar, despotic rule of Tsar. That is another motivation of Russian. Marxist ideology. Another fact. Marxist ideology. The Marxist ideology formulated by Karl Marx and Engels. It also influenced the Russian workers or Russian ideology. Marxist ideology formulated by Karl Marx and Engels. They called for the establishing of workers' supremacy. Thus, the Social Democratic Workers' Party was formulated. This party was split into two parts, Bolshevik and Menshevik. And the main leader of Bolshevik was Lenin, and the other part or the main leader of Menshevik is Alexander Kerensky. In 1905, after the Russia-Japan war, the workers organized a huge attempt against the Tsar administration or Tsar ruler. A huge march at Petrograd. Okay, in 1905, the Russian workers or Russian farmers
organized a huge march at Petrograd, and they demanded political and economic rights, political rights and economic reforms. Yes, but the ruler ordered to fire. 100 were killed. This event is known as Bloody Sunday. This event is known as Bloody Sunday. In 1905, Russian farmers and workers organized a huge march at Petrograd, and they demanded political rights and economic reforms. But the rulers are not ready to face them, and the king ordered to fire, and 100 were killed. This incident or this event is known as Bloody Sunday. Workers' organization called Soviets were formed all over Russia. At last the ruler compelled to call a legislative assembly known as Duma. Legislative Assembly of Russia is known as Duma. The ruler compelled to call Duma. Meanwhile, the King Nicholas II, name of Russian ruler Nicholas II, he decided to, Russian ruler Nicholas II decided to participate the First World War. A lot of Russian soldiers were killed in the Second World War. A lot of Russian soldiers were killed in Second World War. In 1917, thousands of women marched along the streets of Petrograd. Workers and at last soldiers also joined with them. Thus, Nicholas II thrown out of the power. Nicholas II was thrown out of power. A professional government organized under the leadership of Alexander Kerensky. This revolt is known as February Revolution. February Revolution. You know, in 1917, thousands of women marched along to the streets of Petrograd. Laborers, farmers, including soldiers, joined with them, and at last Nicholas II thrown out of power, and a professional government formed under the leadership of Alexander Kerensky. This incident or this revolt is known as February Revolt. But the Soviets did not support the new government. They did not support the new government, and Lenin strongly opposed this government. Bolsheviks and Soviets supports him. They put forward several demands. The Soviets and Bolsheviks, under the leadership of Lenin, they put forward some demands. First one, withdraw Russia from First World War. Second one, distribute the land among the farmers. The land owned by the lords, that the distribution of land among the farmers. Second one is the distribution of land among the farmers. Third one, make factories public property. Make factories public property. These are the main demands of Lenin or the Soviets. What are the main demands of Soviets? First one, withdraw from the First World War. The main demand of the Soviets, first one is withdraw of First World War. Second one is the distribution of land among the farmers, and third one is the make factories public property. These are the three important demands of Bolsheviks and Soviets. In October 1917, they arranged an armed rebellion against the provisional government. Lenin and the Soviets arranged an armed rebellion against the provisional governments. Kerensky fled from the
country and Russia under the direct control of Bolsheviks. This event is known as October Rebellion. October Revolution. This event is known as October Revolution. At last, a cabinet was formed under the leadership of Lenin. Then we examine the result of Russian Revolution. What are the results of Russian Revolution? First one, Russia withdraw from the First World War. And second one, the land distributed among the peasants. Third one, give importance to public sector. Introduced centralized planning. Achieved developments in the field of science, technology and economy. New constitution come to force in 1924. Union of Soviet Socialist Republic was formed. And at last, spread the socialist ideas all over the world. These are the important results of Russian Revolution. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ പറ്റിയുമാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോകം നമ്മുടെ മാപ്പ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ലോകത്തെ നമ്മൾ വിവിധ വൻകരകളായിട്ട് വിവിധ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കേ അമേരിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തെക്കേ അമേരിക്കയും മധ്യ അമേരിക്കയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശത്തെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ, വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ യൂറോപ്യന്മാർ ഈ പറയുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മേഖല, അതായത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ മേഖലയിലേക്കും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലേക്കും മധ്യ അമേരിക്കയിലേക്കും ഒക്കെ കുടിയേറുകയും അവിടെ അവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലുമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. അവരവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരുടെ സംസ്കാരവും മതവും പിന്നെ അവരുടെ ഭാഷയും അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയായ ലാറ്റിൻ രീതികളും സംസ്കാരവും ഇവിടെ അമേരിക്കൻ മേഖലകളിൽ പ്രചരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന പ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരവും ലാറ്റിൻ സംസ്കാരവും ലാറ്റിൻ ഭാഷയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും മതവും ഒക്കെ അവിടെ പ്രചരിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രദേശത്തെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മേഖലയുടെ മേലെ സ്പെയിനും പോർച്ചുഗലിനുമായിരുന്നു വലിയ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ആ പ്രദേശങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വിവേചനത്തിനെതിരെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ മേഖലകളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരികയും ആ പ്രതിഷേധം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയും അവസാനം അവർ യൂറോപ്യന്മാരിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചത്. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? ഫ്രാൻസിസ്കോ മിറാണ്ട, സൈമൺ ബൊളീവിയർ, ജോസെ ഡി സാൻ മാർട്ടിൻ. ഓക്കെ, പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ പറ്റിയാണ്. റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഇസ് എ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ്. ലോക ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ, അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഒക്കെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് പിന്നിൽ നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന സർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ദുർഭരണം തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സർ ചക്രവർത്തിമാർ, ലൂയി ഭരണാധികാരികളാണ് ഫ്രാൻസിൽ ദുർഭരണം നടത്തിയതെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ ദുർഭരണം നടത്തുന്നത് സർ ചക്രവർത്തിമാരാണ്. അവരുടെ ദുർഭരണമാണ് ജനങ്ങളെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം അവിടുത്തെ ചിന്തകന്മാർ, എഴുത്തുകാരുടെ സ്വാധീനമായിരുന്നു. മാക്സിം ഗോർക്കിയെ പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ടോൾസ്റ്റോയിയെ പോലെയും ആന്റൺ ചെക്കോവിനെ പോലെയുമുള്ള ആളുകൾ റഷ്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രചനകൾ നടത്തി. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഘടകമാണ് മാർക്സിയൻ ഐഡിയോളജിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, മാർക്സിയൻ ആദർശങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനം. മാർക്സും എംഗൽസും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയ
മാർക്സിയൻ ആശയങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും റഷ്യൻ ജനങ്ങളെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. അപ്പം അതിന് റഷ്യയുടെ ജനങ്ങളെ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, അത് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് റഷ്യയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനകൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്. ആദ്യം രൂപപ്പെട്ടത് എന്താണ്? ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്. അത് പിന്നീട് ബോൾഷെവിക്കുകളെന്നും മെൻഷെവിക്കുകളെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ബോൾഷെവിക്കുകൾ ഭൂരിപക്ഷവും മെൻഷെവിക്കുകൾ ന്യൂനപക്ഷവുമായി രണ്ടായിട്ടത് വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. ബോൾഷെവിക്കുകൾ, മെൻഷെവിക്കുകൾ. മെൻഷെവിക്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ കരൻസ്കി ആയിരുന്നു. ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് ലെനിനായിരുന്നു. 1905 റഷ്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പെട്രോഗാഡിലേക്ക് തൊഴിലാളികൾ വലിയ ഒരു പ്രകടനം നടത്തുന്നു. പെട്രോഗാഡിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബോൾഷെവിക്കുകൾ അതുപോലെ മെൻഷെവിക്കുകളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ പെട്രോഗാഡിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രചരണം നടത്തും. 1905 റഷ്യ ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തൊഴിലാളികളും കർഷകരും പെട്രോഗാഡിൽ ഒരു വലിയ പ്രകടനം നടത്തുക. ഈ പ്രകടനത്തിനെതിരെ സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രകടനത്തെ അടിച്ചമർത്താനാണ് സർ ചക്രവർത്തിമാർ ശ്രമിച്ചത്. നിരവധി തൊഴിലാളികൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവം അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന പേരിലാണ്. അപ്പം അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ സോവിയറ്റുകൾ എന്ന പേരിലാണ് തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. താമസിയാതെ റഷ്യയിൽ ആകമാനം സോവിയറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. റഷ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും, ഓൾ ഓവർ റഷ്യ മുഴുവൻ, റഷ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സോവിയറ്റുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ രാജാവ് പാർലമെന്റ് റഷ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ പേര് ഡ്യൂമ എന്നാണ്. ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിതനാകുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കും. ഇതിനിടയിലാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ പങ്കാളിയാവുന്നതായിട്ട് രാജാവിന്റെ പേരെന്താണ്? നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ എന്ന സർ ചക്രവർത്തി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ, റഷ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് പരിശോധിക്കാതെ അദ്ദേഹം റഷ്യ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക. ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി റഷ്യൻ സൈനികർ മരണമടഞ്ഞു. അതോടുകൂടി റഷ്യൻ പട്ടാളത്തിനിടയിലും ഗവൺമെന്റിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വികാരം ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് 1917 സ്ത്രീകൾ പെട്രോഗാഡിലെ മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലും വലിയ തോതിൽ ഒരു പ്രകടനം നടത്തുന്നു. 1917 സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രകടനം ഉണ്ടാവും. ഭക്ഷണം ലഭിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രകടനം നടത്തുന്നത്. അതിനെ തൊഴിലാളികൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവസാനം സൈനികരും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിക്കോളാസിന് ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അധികാരം ഒഴിയേണ്ടി വരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് അലക്സാണ്ടർ കെരിൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻഷെവിക്കുകളുടെ ഒരു താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റ് റഷ്യയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെ അംഗീകരിക്കാൻ റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റുകളോ തൊഴിലാളികളോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലായിരുന്ന ലെനിൻ റഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലാളികൾക്ക് അധികാരം കിട്ടുന്ന, തൊഴിലാളികളുടെ കൈകളിൽ അധികാരം എത്തുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമേ റഷ്യയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ലെനിൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. അങ്ങനെ ബോൾഷെവിക്കുകളും അതുപോലെ തൊഴിലാളികളും സോവിയറ്റുകളും ഒക്കെ ലെനിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. ലെനിൻ ഈ താൽക്കാലിക ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു ആയുധമെടുത്തുള്ള ഒരു ആംഡ് റെബല്യൻ എന്ന് പറയാം, ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിംഗ് നാടുവിടുകയും റഷ്യ ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിപ്ലവം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ്. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യയിൽ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെടുകയും ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് വിളിച്ചു ചേർക്കപ്പെടുകയും അവിടെ ഒരു സോവിയറ്റ് ഭരണകൂടം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം പൂർത്തിയാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ. എന്നാൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവം കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട്. ഓർമ്മിക്കേണ്ട പോയിന്റുകളിലേക്ക് നോക്കാം. ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയും സെൻട്രൽ അമേരിക്കയുടെ മധ്യഭാഗവും
പിന്നെ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപസമൂഹവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റഷ്യയിൽ ഭരണം നടത്തിയത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരാണ്. റഷ്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനകൾ, സോവിയറ്റുകൾ, പിന്നെ ബോൾഷെവിക്കുകളും മെൻഷെവിക്കുകളുമായുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ പിളർച്ച, ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രണ്ടായി പിളരുന്നത്, ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രണ്ടായി പിളരുന്നു, ബോൾഷെവിക്കുകൾ, മെൻഷെവിക്കുകൾ, ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവ് ലെനിൻ, മെൻഷെവിക്കിന്റെ നേതാവ് അലക്സാണ്ടർ കരൻസ്കി. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം, പിന്നെ ബ്ലഡി സൺഡേ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മിച്ചേക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചൈനീസ് വിപ്ലവത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാം.